السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تخت بائی کے آثار قدیمہ دکھاؤں گا، اور تخت بائی کے بارے میں آپ نے شاید سنا ہو کہ یہ KPK میں مردان کے قریب ایک علاقہ ہے، اور یہ جو کھنڈرات میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، یہ آپ میرے پیچھے اگر دیکھیں تو یہ پہاڑ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 2200 سال پرانی ایک تہذیب اور ایک رہائش جو میں آپ کو دکھاؤں گا، اور اس کے بارے میں تمام ہسٹری جو ہے وہ یہاں کے ایک پروفیشنل گائیڈ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے، اور آگے میں آپ کی معلومات کے لیے اپنے سے زیادہ اپنے ساتھ انہیں رکھوں گا کہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ یہاں کی انفارمیشن بتائیں اور وہ انفارمیشن آپ تک پہنچ سکیں، اور جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ یہاں پر لازمی آئیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ میرا چینل لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بڑھتے ہیں تخت بائی کے کھنڈرات کی جانب۔ دوستو، سٹارٹنگ پوائنٹ پر ہمارے پہلے گائیڈ ملے ہیں، ان سے ہم تھوڑی سی انفارمیشن لیتے ہیں اس جگہ کے بارے میں، اور اس کے بعد اپنا ٹرپ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو ہے فرسٹ سینچری BC میں قوم آباد تھا، اس کا نام کوشان ڈائنسٹی تھا۔ اچھا، 7 سینچری AD میں اس کا خاتمہ ہو گیا، وارفنز قبیلہ آ گیا سنٹرل ایشیا سے، اس نے تباہ کیا۔ پھر 1836 میں اس کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا۔ 1836 میں فرینچ آفیسر آیا اور اس نے سروے کیا، اسٹرکچر ہے، اسٹیچو ہے، گولڈ سکے ہے۔ 1869 سے لے کر 1872 برٹش گورنمنٹ نے اس کا باقاعدہ اسکیویشن کیا، ملبوں میں دبا ہوا تھا۔ اچھا، 20% برٹش گورنمنٹ نے دریافت کیا، پھر پاکستان 70% یہ ان ڈسکور ایریا ہے، ابھی بھی 70% ابھی رہتا ہے۔ رہتا ہے۔ اچھا اچھا، یہ 4 کلومیٹر اسکوائر پڑا ہے اور 98 ایکڑ پر واقع ہے۔ اچھا پھر 1980 میں یونیسکو نے عالمی ورثے میں بھی شامل کیا، ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بھی ہے۔ اسی زمانے کا بدھ تعلیم کا ایک سینٹر بھی تھا اور مذہبی جگہ بھی تھا۔ ادھر مرکز اسٹوپا ہے، مرکز اسٹوپا میں گوتم بدھ کا ڈیڈ باڈی ایشیا یعنی راک دفن ہے، صدار تھا، وہ بدھ مذہب کا بانی تھا۔ صحیح صحیح۔ یہ بدھ کے لیے بہت مقدس جگہ ہے، جب یہ لوگ آتے ہیں واقعی یہاں پہ دفن ہے؟ ابھی دفن ہے، لیکن گوتم بدھ کا ڈیڈ باڈی ایشیا راک جو تھے پہلے اسٹوپا میں ڈسٹریبیوٹ تھی۔ اوکے، جب راجا اشوکا ہے کنگ تھا، ہندوازم سے بدھزم کنورٹ ہو گیا، تو اس نے اسٹوپا اوپن کیا، اس کا ڈیڈ باڈی ایشیا گندھارا سویلائزیشن میں افغانستان سے لے کر اٹک سے لے کر چترال تک 84,000 اسٹوپوں پر ڈسٹریبیوٹ کیا۔ اچھا، 84,000 اسٹوپا میں ایک اسٹوپا ادھر بھی ہے، میگوس میدان ہے، بال ہے، لیکن کچھ حصہ پڑا ہے۔ جب یہ لوگ آتے ہیں جاپان، تھائی لینڈ، نیپال، آل بدھسٹ کنٹری بھی اس سے کلاک وائز کر سکتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، جس طرح ہم مسلمان خانہ کا بھی سے اینٹی کلاک وائز کرتے ہیں، اس کے لیے مقدس۔ اس کے ساتھ مانسٹری بھی ہے، ورشپ چیپل بھی ہے، اسمارٹ ٹیوبل بھی ہے، پریزنٹیشن اسٹل ایریا بھی ہے، میڈیٹیشن سیل بھی ہے، اوپن کورٹ ایریا بھی ہے۔ یہ صرف بدھ مت تعلیم کے ایک سینٹر بھی تھا اور مذہبی جگہ بھی تھا۔ اوکے، چلیں، تھینک یو سو مچ۔ اب آئیے آگے ایکسپلور کرتے ہیں اور آپ کو مزید بتاتے ہیں۔ جی دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے خوبصورت پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی جگہ ہے، بہت ہی پرسکون، خاموش اور خوبصورت۔ دوستو، یہاں سے ہمیں دوسرے گائیڈ نے جوائن کیا ہے، چلیں ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ جی ویس بھائی، اور بتائیے گا اس بارے میں۔ پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں صحیح، تختہ بائی میں۔ تھینک یو تھینک یو۔ تخت بائی جو ہے یہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے، 1980 میں اس کو ورلڈ لسٹ میں شامل کیا یونیسکو نے۔ 1980؟ جی ہاں، اچھا، اور یہ پاکستان میں 6 سائٹ ہے جو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے۔ وہ یہ تو بڑی دور تک سیڑھیاں گئی ہوئی ہیں۔ یہ 282 سٹیئرز ہے۔ اچھا، From base to 282، اوکے۔ جی ہاں، تو جب یہ کراس کریں گے 282 سٹیئرز تو ہم مین جو مونسٹری ادھر تک پہنچیں گے۔ صحیح، پہلے سے بنی ہوئی تھی؟ یہ تو بعد میں بنائی ہے، اچھا، لیکن جو ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں نا سیڑھیوں کا، یہ اسی زمانے کا ہے، کیونکہ یہ 1st سینچری BC سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہم ابھی سائڈ دیکھنے والا ہے، تو 1st سینچری BC سے لے کر 7 سینچری AD تک اس کا پیریڈ ہے، تقریباً 2100 سال بنتے ہیں۔ 2100 سال پرانی؟ ہاں، 2100 سال پرانی۔ صحیح۔ یہاں پہ جو فرسٹ ڈائنسٹی تھا کوشان، یہ بدھسٹ تھے، یہ آئے تھے 1st سینچری BC میں۔
انہوں نے اپنے لیے ایک مذہبی درسگاہ بنائی تھی. تختبائی اوکے. تختبائی کا جو اپنا صحیح نام ہے یہ تختبائی ہے. تخت کا معنی ہے پہاڑ کے اوپر پلین ایریا اور بہی کا معنی ہے قدرتی چشمے. یہ ندیاں نہیں ہیں نیچے, اچھا یہاں پہ چشمہ بھی اس ہے. میں چشمے ہوتے تھے اچھا لیکن ابھی ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ خوش ہو گئے. خشک ہو گئے کیونکہ ابھی جو پانی کا سطح ہے وہ تقریباً 400 فٹ نیچے گیا ہے. ہاں جی یہ تو ویسے بڑی خوبصورت زگ زیگ کرتی ہوئی, لیکن یہاں آنے تک آپ کو سانس بھی چڑھ سکتا ہے کیونکہ آج موسم تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر شدید گرمی میں آپ کو آنے کا موقع ملے تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں چڑھنے تک آپ کی کچھ انرجی کم ہو چکی ہو. یہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں اس ٹائم پر؟ جو میں نے نیچے بتایا تھا جو مین ایریا ہے, جو مین مونسٹری, ادھر ہم پہنچ گئے. جی دوستوں, لیکن اس سے آگے ان سے پوچھنے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ یہ خود بھی صاحب جو یہاں پر ہوتے ہیں اس ٹائم یہ بھی سانس ہو چکی ہیں اوپر پہنچنے تک, اور جب آپ آئیں گے تو آپ کو بھی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جی اویس بھائی, تو یہ جو ہے جو آپ اسمال اسٹوپا جو دیکھ رہے ہیں نا, یہ اوٹی اسٹوپاز ہے. یہ یہاں پہ 35 اسٹوپا ہے, لیکن جو آپ بیس ہے یہ اس کا ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹوپا بیسیکلی 7 اسٹیپ میں ہوتا تھا, ڈبل بیس, ڈروم, ہارمیکا اینڈ چتراس. بٹ یہ دوبارہ ایکسکیویشن ہوا ہے اس کا, تو یہ ابھی جو آپ بیس دیکھ رہے ہیں یہ اوریجنل ہے. تو اس ٹائم جب کسی کا منت پورا ہوتا تھا نا یہاں پہ عبادت کر کے, اچھا, تو جب ان کا کوئی منت پورا ہوتا تھا تو اس کے بدلے میں پھر یہ اسٹوپاز بناتے. ان اسٹوپاز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ اس میں وہ سائڈوں پہ اس کے جو ہے اسٹیچوز بناتے تھے, لائم سٹون فگرز تھے جو بدھا کا. اور دوسری بات یہ کہ آرکیولوجسٹ بتاتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کا جو ڈیڈ باڈی ایشز ہے اچھا وہ بھی ساتھ میں اس میں رکھتے تھے. اوکے, تو کوئی لوگ وش یا مراد کے لیے یہ بناتے تھے, کوئی آپ سمجھے یہ ان کے قبریں بھی ہیں. اوکے, تو اس میں جو ڈیڈ باڈی راگ ہے وہ رکھتے تھے اس میں. تو ساتھ میں یہ جو اسمال آپ دیکھ رہے ہیں چیپلز, اسمال روم جو ہے, اس میں مختلف بدھا کا فگرز لگے ہوئے تھے جو کہ مختلف میوزیم میں شفٹ کر دیے. اور یہ ریسنٹلی جو ہے پشاور میوزیم میں یہاں پہ یہ اسٹیچوز جو بدھا کا فگرز تھے اچھا, اس کو شفٹ کر دیے. صحیح. دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے تختبائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بدھ مذہب کا ایک یونیورسٹی تھا. آرکیولوجسٹ بتاتے کہ ایک طرف یہ اپنا عبادت بھی کرتے تھے, ایک طرف اپنا علم بھی حاصل کرتے تھے. تو اس میں یہ جو آپ نے دیکھا یہ وٹیو اسٹوپا کورٹ یارڈس ہے جو کہ مختلف اسٹوپاز ہے یہاں پہ وٹیوز, اور ساتھ میں یہ چیپلز ہے. دوسری سائڈ پہ ہم جائیں گے جو مونسٹریز ہے, جو ان کی کلاس روم ہے, جو سینئر مونکس تھے وہ ان کی رہائش اور اسٹڈی رومز وغیرہ وہاں پہ موجود ہے. اس میں پھر کچن, ڈائننگ ہال, ان کا جو مین ورشپ چیپل ہے جو ابھی بھی مختلف بدھسٹ آتے ہیں مختلف ملکوں سے. ریسنٹلی ابھی تائی لینڈ سے مختلف ملکوں سے جو مونکس تھے خاص کر یہاں پہ آئے تھے, ان نے یہاں پہ عبادت وغیرہ کی ہے.
तो वहाँ पे भी आपको ले जाएंगे. चलिए, थैंक यू. आइए आगे बढ़ते हैं. तो ये ब्रिटिश टाइम ने जब एक्सकेवेशन कंप्लीट की तो उसमें कंजर्वेशन हुआ है. ये लाइन जो आप दीवारों में देख रहे हैं ना, तो लाइन के इन साइड जो है, ये जो बाहर साइड है ये रिपेयर किया हुआ है, जो दूसरी साइड है ये ओरिजिनल है. ओके. तो ये मुख्तलिफ इस तरह हुआ है. और मोनेस्ट्री था उस टाइम डबल स्टोरी, जो सीनियर मॉन्क्स थे वो यहाँ पे अपना स्टडी वगैरह करते. ये जिसकी छतें थी इसके ऊपर थी, ये जो इसका जो छत है ना, ये डबल स्टोरी थी उस टाइम. अच्छा. और ये जो रूफ था फर्स्ट, ये पत्थरों का होता था. अभी मेडिटेशन सेल है, उसको अब मैं आपको ले जाऊंगा, वो बिल्कुल ओरिजिनल शेप में उसका रूफ है. तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जिसका छत रूफ कैसे थी. और दूसरी ये कि किचन जो है, इसमें प्रॉपर इसके लिए स्टेयर्स है. अच्छा. उससे ऊपर जाने के लिए किचन उधर से. ये जो है रेन वाटर टैंक था उस टाइम. अच्छा. इसमें जो पानी था बारिश का वो स्टोर, और ये वाटर टैंक है. ओके. किचन है, डाइनिंग हॉल है. ओके. तो ये जब एक्सक्यूएशन हुआ था 1836 में ब्रिटिश टाइम, तो 1836 में उन्होंने सर्वे किया था. 1869 से 1872 तक प्रॉपर उन्होंने 20% एक्सक्यूएशन किया है ब्रिटिश टाइम. जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया है वो तकरीबन 10% है. 2007 से लेकर 2000 से लेकर 2007 तक ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया है 10%. तो आर्कियोलॉजी सर्वे मुताबिक यहाँ पे 30% अभी डिस्कवर है, 70% अभी पहाड़ों के अंदर. सही. तो अच्छा, ये हम पीछे पहाड़ों पे देख रहे हैं, वो अभी तो वो भी बिल्कुल आइए वो है. देखते हैं. ये प्रॉपर किचन था उस टाइम. अच्छा. क्योंकि 1972 में ऐसे वो पार्ट्स मिला है किचन का. लाहौर म्यूजियम मुख्तलिफ म्यूजियम को शिफ्ट कर दिया. क्या ज़बरदस्त है, बहुत ही खूबसूरत. सही. अच्छा, मैं बता रहा था, ये वो जो बने हुए हैं, ये अभी अनएक्सकेवेटेड है. अच्छा. ये तकरीबन मैंने आपको बताया ना कि ये 70% रिमेन्स है. अच्छा. 70% अभी बाकी है इसका. अच्छा, अभी ये जितनी भी ये जगह जो हैं, आप देख रहे हैं ना, अच्छा, वो ये सिर्फ अभी वो सब ये एक्सप्लोर हो रहा राउंड रहता है. तकरीबन 3 किलोमीटर राउंड है. अच्छा. जब और से देखेंगे पहाड़ों में आपको दीवारें नजर आएगा. प्रॉपर फिर आर्कियोलॉजिस्ट का सर्वे करता है, और सर्वे के बाद वो फिर एक्सकेवेशन स्टार्ट करते. तो स्लोली ये काम कर रहे हैं. ये जो हम देख रहे हैं अभी, ये मेन स्टूपा है. अच्छा. मेन स्टूपा जो है ये उधर से. ठीक, अभी हम जाते हैं. मैं जो आपको बताइए जो रूफ था, फिर अच्छा. इधर आते हैं. ओके. ओके. जो मेडिटेशन से ठीक है. अभी बैक खोला होगा. यहाँ पे नीचे मेन स्टूप है. नहीं, मेन स्टूपा उधर है. अच्छा. ये मेडिटेशन सेल्स है. अच्छा, जो कि वो ओरिजिनल शेप में इसका. अच्छा, ओरिजिनल शेप में. हाँ, नहीं कोई बात नहीं, खैर है. जी दोस्तों, ये हम मेडिटेशन सेल में इस टाइम जा रहे हैं. अच्छा, यहाँ पे लेकिन लाइट का इशू है. आप अपने मोबाइल से लाइट ऑन कर लेते हैं ज़रा. ठीक है. अच्छा, ये इसी तरह ये उस ज़माने में ऐसे ही. बिल्कुल, ये ओरिजिनल रूफ से इसमें सिर्फ थोड़ा सा रिपेयरिंग हुआ है. तो कोई जगह थोड़ा गिर गया है, उसको दोबारा कवर कर दिया, जैसे आप ये देख रहे हैं ना. बाकी ये रूफ जो है ये बिल्कुल ओरिजिनल है. अच्छा, मेडिटेशन सेल जो था ना, ये उस टाइम जो मोनेस्ट्री था उनका, मैंने जो विजिट करवा दिया, जब उनका नॉर्मली जो स्टडी थी. अच्छा. जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जब वो उनको वहाँ पे पूरा करते थे, लास्ट में यहाँ पे वो 40 डेज के लिए चिल्ला काटने के लिए इधर आते थे. अच्छा, यहाँ पे बैठते थे. हाँ, ये उधर थोड़ा लाइट आते हैं, उस रूम में जाते. मैं देखता हूँ. ओह, आइए. अच्छा. तो ये उनकी लास्ट पॉइंट थी स्टडी की,
यहाँ पे वो लोग जो थे 40 डेज के लिए बैठ कर अपना जो चल था वो करते थे। जैसे हमारे लोग हैं ना इतिकाफ को बैठते हैं 10 दिन के लिए रमज़ान में, इस तरह का ये लोग जो थे ये 40 डेज यहाँ पे बैठते थे। इसमें जो 40 डेज में ये सिर्फ जाते थे, सामने जो लाइट आता है ना उधर ओपन कोर्ट यार्ड से, यहाँ पे वो लोग वॉकिंग या रिफ्रेशमेंट के लिए सिर्फ बाहर जाते थे। दोबारा आके यहाँ पे बैठते थे। ये उन्हें डर नहीं लगता था कि नीचे आ जाए या किस तरह? नहीं, ये तो बस 2000 साल पुरानी इसका ये रूफ है, आप खुद देख ले। ये पत्थर पर रख कर थोड़ा ये निकाल कर लास्ट में ये इसको ज्वाइन किया है। इसका जो लाक है ना, ये दरमियान वाला पत्थर है, ये सब पत्थरों पर ये रखा है। तो सारा इसका जो है ये बैलेंस इस पे कवर कर दिया है, तो अभी तक ये खड़ा है। दोस्तों यहाँ पे एक अदर चमगादड़ भी मुझे नजर आई है। बिल्कुल, इसमें बहुत ये ज्यादा आप होते थे। देख रहे हैं, एक मिनट लगाइएगा, इसको थोड़ा सा मैं क्लोज करके दिखाऊं। ये एक यहाँ पे चमगादड़ भी इस टाइम पर मौजूद है। चलें, इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम हो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये जो है ये मेडिटेशन सेल के साथ ये अटैच किए ओपन कोर्ट यार्ड से। तो यहाँ पे ये जो आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि 40 डेज में ये लोग यहाँ पे अलाउड होते थे, यहाँ पे वो वॉकिंग या रिफ्रेशमेंट इधर आके फिर फिर इबादत के लिए वहाँ पे चले जाया करते थे। तो जो मेडिटेशन बुद्धा का वो जो पोज है वो इस तरह ये यहाँ पे वो लोग बैठते थे। सही है, ओके। ये दीवारें देखे ये उस ज़माने का, ये ज़्यादातर ड्राई मशीनरी है। बॉन्डिंग के लिए इसमें कोई इस तरह सीमेंट वगैरह स्टैंड तो नहीं था। ये सिर्फ ड्राई इन्होंने बनाई हुई है। तो पत्थर पर रख कर ये इस तरह की दीवारें हैं। ये जो कवर था इसका प्लास्टर लाइमस्टोन का। ये सब कवर था ये। लाइमस्टोन प्लास्टर का इसका था, लेकिन ये तो दोबारा एक्सकेवेशन हुआ है, तो इसी वजह से ये प्लास्टर सारा जो है वो ख़त्म हुआ। ओके, सही ज़बरदस्त। वैसे देखें, हैरानगी होती है ना कि कैसे उस ज़माने में आज से इतने 100 साल पहले वो लोग इतने ज़्यादा। जब हम छोटे थे तो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग बहुत ज़्यादा आते थे। अच्छा, लेकिन बीच में उसको बता दें कि बीच में क्या मसला आया था। अगर फॉरेन कंट्री वाला खलक रागली वो दलते जैसे क्या जंग हो गई थी? हाँ, जंग सब आई लगा कर पकाने विश्ती, उसको ये बता दे। नहीं, वो जो फर्स्ट रीज़न था इसका डिस्ट्रॉय होने का। अच्छा, तो इस पे अटैक हुआ था 5th सेंचुरी एडी में, वाइट हॉर्न्स। अच्छा, आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि वो वाइट हॉर्न्स आए थे 5th सेंचुरी एडी में, उन्होंने इस पे अटैक किया था। अच्छा, तो उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया था। फर्स्ट रीज़न बारे में मैं बात नहीं कर। ये वाइट हॉर्न्स कौन थे? ये सेंट्रल एशिया से आए थे। अच्छा, लाइक जंगेज खान, हलाकू खान, अच्छा, इस तरह का ये। तो ओके, वो उसका ये मिशन था, हलाकू पर जाकर वो क्रश करते थे। अच्छा, कब्जा करके वो पैसा या उसका जो होता था जो भी, तो वो उठा के फिर और मिशन पे जाते। सही। हुन्स एक कबीला था ये। हॉर्न्स, पाकिस्तान जो डिपार्टमेंट का जो पाकिस्तान उन्हें ये सपोर्ट दिया ये वॉल को, ताकि ये गिरना चाहिए। ये ओरिजिनल वॉल्स है। अच्छा, ऊपर ये रिपेयरिंग है। सही। और अच्छा, आपने दूसरी बताया था कि जो दीवारों में लाइंस आई हुई हैं, इन लाइंस के ऊपर फिर इसको रिबिल्ड किया गया। मेंशन किया डेट्स जो है जिस टाइम में किया हुआ है जो रिपेयरिंग। ओके, तो ये लाइंस आप देख रहे हैं ना, लाइन के ऊपर जितना काम हुआ ये दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन किया है। ओके, ये मुख्तलिफ किया हुआ है, जो बाज़ जगह पर ASI लिखा है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, तो वो है। और जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया, इस पर लिखा है DAP। अच्छा, इधर से आप ये जो आपको बताया था, जो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने जो एक्सकेवेशन किया था, ये वाला
ये नीचे से लेकर ऊपर टॉप तक है। अच्छा, ये बाद में एक्सप्लोर किया गया है? ये रिसेंट ये 2017 में अच्छा, दोबारा ये कंजर्वेशन किया है। हाफ NGO था और US एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट, ओके, जो KP आर्कियोलॉजी है, ये कंबाइन ये दोबारा कंजर्वेशन किया है इसका। सही। पैसे से अच्छा, यहाँ पे इबादत करते थे और इन जगहों पे बाकी मॉन्क्स ये थे? सारा जितने भी है ये सारे रेजिडेंशियल प्लेसेस थे अच्छा, जो साइडों में है, और ये मेन जो इबादत गाह है उधर भी जाते हैं, जो मेन स्तूप है जो कि वो इबादत करते हैं, जो बुद्धिस्ट खास कर तो शुरू हुआ था ना ये जब बुद्धा मर गया था। अच्छा, सिद्धार्थ, अच्छा, वो उसका जो डेड बॉडी एशेस था उसको जला के, जो डेड बॉडी एशेस था उसको 7 स्तूप में कन्वर्ट किया गया। डिवाइड किया था। अच्छा, डिवाइड किया वो जो 7 स्तूपे थे इंडिया कशीनगर ज़िला गुरुपुर में था वो। तो जब अशोका आया बुद्धिज़्म में, वो पहले हिंदुइज़्म में था, फिर कन्वर्ट हुआ था ये बुद्धिज़्म में। सही सही। तो आर्कियोलॉजी बताते हैं कि उन्होंने जो है उस टाइम जो स्तूपस थे 7 उसको कोले और जो एशेस था उसको डिवाइड किया 84,000 पीसेस में। अच्छा, तो जितने भी गंदारा सिविलाइजेशन है उसको शिफ्ट कर दिया, जो मुख्तलिफ साइड्स है जो अच्छा, गंदारा सिविलाइजेशन। जो आर्कियोलॉजिस्ट बताते कि इधर भी उस टाइम ये थोड़ा एशेस आया है बुद्धा रिलीफ से। ओके, तो सही। उस टाइम भी और अभी भी जो बुद्धिस्ट लोग हैं खासकर पर यहाँ पे वो लोग इससे तवाफ़ करते हैं यहाँ पे आके? अच्छा, ये सही सही। क्लॉक वाइज इससे कभी कभार 7 चक्कर, कभी कभार 3 चक्कर इससे वो तवाफ़ करते हैं। ओके, और ये उनकी जो होली प्लेसेस है बुद्धिस्ट की, वो सही। ये है। जैसे हम जाते हैं खाना काबे में, सही सही। हम एंटी क्लॉक वाइज तवाफ़ करते हैं, ये क्लॉक वाइज इससे ओके, हम तवाफ़ करते हैं। सही। तो ये और ये साइडों पर जो ये बने हुए हैं, ये क्या था? जैसे नीचे वो वर्शिप चैपल था ना, अच्छा, यहाँ पे मुजस्मे बने हुए थे सारे? ओके, वो लगे हुए थे। साथ में जो है लाइमस्टोन फिगर थे, ओके, जो चूने के बने हुए थे, और बड़े में जो स्टोन फिगर थे वो लगे हुए थे। सही सही। तो ये उनकी जो है होली प्लेस है सही। बुद्धिस्ट। जी दोस्तों, यहाँ पर हम हाईएस्ट पॉइंट जो है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और काफ़ी सीढ़ियाँ और तमाम रास्तों से होते हुए, अगर मैं जूम करूँ तो पहले हम इस जगह से, इन सीढ़ियों से हम एंटर हुए थे, और उसके बाद फर्स्ट जो मैंने आपको जगह दिखाई वो ये एरिया था जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे, और ये उनका किचन एरिया था। उसके बाद हम उनके जो मेडिटेशन रूम था वहाँ पर गए, इस जगह से मेडिटेशन रूम था नीचे। उसके बाद उनके स्टूडेंट्स की और जगहों से होते हुए हम मेन जो उनका सेंट्रल स्तूपा था इस दरवाज़े से एंटर हुए थे, और ये हमने आपको उनका मेन स्तूपा दिखाया था। और यहाँ से इन सीढ़ियों से होते हुए ये टॉप पोजीशन पे हम पहुँचे हैं, और यहाँ से आप पूरे इन खंडरात का व्यू ले सकते हैं। लकीली आज मौसम बहुत प्यारा है, जिसकी वजह से हमें कम दिक्कत का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इन तमाम खंडरात के पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पार्किंग एरिया है, जहाँ से हमने ये वीडियो स्टार्ट की थी। इसी पार्किंग एरिया में हमने आके अपनी गाड़ी पार्क की, और फिर ऑल टुगेदर अराउंड 300 स्टेयर्स हम चढ़ते हुए इस बुलंदी तक पहुँचे थे, और उसके बाद हम अब यहाँ से भी सबसे टॉप के पोजीशन पर हैं। दोस्तों, तख्त भाई के ये तमाम खंडरात एक्सप्लोर करने के बाद अब हम वापसी के रास्ते पर हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।